استغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع الأنبياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الله الله ربي واجعلنا من ويحيينا على تقوى بلا محنة ولا بلوى بجاه المصطفى المختار بواجعلنا من الأخيار. محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله نوّروا بها القلوب محفوظ بها العلوم إن أعظم المطلوب لا إله إلا الله. إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
المختار من حبانا من أنوار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه خاتم رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وصل يا ربنا وسلم على النبي طاهر الجدود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم وآله الغر ما تبدى بدر وأصحابه الأسود اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وآل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا لمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم بالدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah pada hari Jumat yang mulia ini kita masih diberikan kesempatan untuk mencari bekal akhirat. Dialah kita berada pada saat ini di majelis ilmu. Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmatnya dan maghfirah serta petunjuk kepada kita sebarataan, dan semoga Allah memanjangkan umur kita
mensehatkan badan kita, menambah iman dan takwa kita, dan Allah memberikan rezeki kita yang tidak dikira-kira dari jalan yang halal. Amin Allahumma amin. Kemudian daripada itu kita sambung kembali daripada pembacaan kita pada minggu yang telah lewat. I'lam, ketahuilah pula oleh kamu Jasidin, hai orang-orang yang menuntut ilmu, bahwasanya tiadalah kuasa engkau mendirikan akan segala ibadah yang disuruhkan oleh Allah Ta'ala itu dengan sungguh-sungguh memeliharakan hatimu. Sidin memadahkan dan orang menuntut ilmu, ujar Sidin, kita kada kuasa mendirikan segala amal dan ibadah yang diperintahkan oleh Allah itu dengan sungguh-sungguh memelihara hati kita. Pasti ada hati kita itu selalu ingat kepada yang lain. Contohnya mana? Seperti orang sholat. Terkadang-kadang orang sholat itu mulutnya membaca Fatihah, tapi hatinya ke pasar. Nah, atau hatinya ke perumahan, ya juga tuh. Nah, jadi artinya kita kada kuasa mendirikan suatu ibadah yang diperintah oleh Allah itu dengan sungguh-sungguh memelihara hati. Jadi kayak apa? Nah, maka hal yang demikian adalah sesuatu kewajiban kita menuntut ilmu. Banyak dari ulama-ulama kita berdasarkan hadis bahwasanya iblis dan syaitan itu selalu mengintai kita. Selalu kita memeriksa kita di saat kita lupa, di saat itulah ia menggoda merayu kita. Maka oleh itu kita jangan sampai lupa lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kayak apa supaya jangan lupa? Jelas saja kita sering kita di majelis, sering kita ikut yasin, sholawat, bahkan ada orang jikiran. Nah, itu amun kadadana kayak itu, nah kita bahimat bahasa kitanya berzikir banyak di rumah. Pabila buduan asian kiaman wa qu'udan wa ala junubihim. Pada waktu pagi, pada waktu sore, pada waktu berdiri, pada waktu berduduk, dan pada waktu berbaring. Ini disuruh kita supaya ingat lawan Allah Subhanahu wa taala itu. Pagi bahasa kita itu awal siang, yang kita diberikan oleh Allah umur. Manamui pulang kita siang. Akhir siang yakni apa? Menghadap malam, itu awal malam. Apabila awal malam ialah maghrib. Jadi artinya disambut oleh amal ibadah yang mulia ketika timbul fajar. Apa? Sembahyang subuh. Kemudian disambut pulang awal malam. Apa? Ialah asar dan maghrib. Akhir asar, maghrib menyambut. Artinya maghrib itu awal malam. Jadi artinya orang yang beribadah ketika fajar timbul, ya kita subuh. Beribadah ketika tenggelamnya matahari, itu awal malam. Maka orang itu seakan-akan beribadah seharian. Nah, seakan-akan ia beribadah seharian. Ini fadilat kelebihan. Makanya disuruh kita ingat lawan Allah tuh wuduan asian. Waktu pagi dan waktu sore. Pagi kita berzikir kepada Allah. Sore pun kita berzikir kepada Allah. Jadi artinya kita berzikir ketika adalah pagi, itu kita tanda syukur kita. Kita ingat lawan Allah bahwa kita dihidupkan oleh Allah kembali. Sore tanda syukur kita lawan Allah, ya kita berzikir bahwa kita ditamui pulang oleh Allah ketika malam. Maka oleh itulah Allah menyampaikan banyak ayat-ayatnya tentang zikir. Banyak panggilan-panggilan yang Allah memanggil kepada orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya.
Ulqurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Itu ayat Allah memanggil orang yang beriman. Jadi orang yang beriman itu sampai dipanggil oleh Allah berarti Allah tuh sayang. Lah, Allah sayang. Maka amun Allah sayang, pasti Allah mengasih apa nang kita kehendaki. Karena Allah sayang. Maka setiap seseorang yang disayangi oleh Allah, maka itu diberikan satu petunjuk jalan. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang diberikan nikmat. Pertama, nikmat iman, nikmat takwa, nikmat kesenangan dunia dan kesenangan akhirat. Jadi artinya bukan dunia saja, tapi akhiratnya pun kita diberi oleh Allah kelapangan dan kesenangan. Itulah kelapangan kesenangan yang hakiki, yang bujur-bujur kesenangan pada saat kita berada di akhirat. Kesenangan dunia ini hanya sebagai gambaran ya kita. Untuk kesenangan akhirat, maka oleh itu kada lawas. Mana contohnya makan. Pahadangan makan tuh ya kita nyaman. Limbah tuntung makan kada nyaman lagi. Kenapa nang kita tunggu sakitnya? Apa ya? Mbah minum kita, nyaman minum. Pak mbah minum menunggu sakitnya. Umajar sakit bana jar ari-ari ko na bakami. Nih. Mas sakitnya paruku jangan behera tuh jadi makan tadi tuh. Nah, itu yang kita tunggu. Tapi kalau akhirat, kesenangan akhirat kada seperti itu. Kesenangan akhirat tuh makanannya mulai ujung rambut nih sampai ke ujung tumitnya merasa nikmatnya. Amun makanan di dunia kan ada butuh rakungan aja. Amun liwat pada butuh rakungan kada nyaman lagi. Nah, habis dah nikmatnya artinya sekilas info. Kalau akhirat itu abadan abada. Jadilah kekal selama-lamanya. Makanya kenikmatan orang makan di surga itu, makanan surga itu jar kada mau jadi kotoran. Kenapa? Lenyap aja kita makanannya itu. Nah, lenyapnya itu jaka ibarat tepungnya itu tulah. Kan kita kalau orang makan bingka tuh nyaman, kalau tapi ada masih berasa mau jadi kotoran. Kenapa? Inyaka masih kasar lagi. Ada di apa? Di akhirat itu makanannya nang lezatnya itu jar luar biasa. Bukan hanya di takungan aja, tapi mulai ujung rambut sampai ke ujung tumit nikmatnya itu. Tiupan dari angin surga itu 500 tahun lagi nak orang calon masuk surga mencium sudah baunya. Kayak apa harumnya itulah menharum kita ini langkah dibagi itu nak kan. Samperotakan harum kalau paling lawas sari. Nah, hilangan baunya artinya kada kakal, kada abadi. Maka oleh itulah amun kita cangkal mencari kesenangan dunia aja rugi kita. Ketujuh kita berusaha, tapi usaha itu semata-mata untuk mencari kenikmatan dunia, rugi kita. Maka oleh itulah amun kita berusaha supaya jangan rugi, kita niat dengan baik. Nah, sahajaku berusaha nah, aku menuntut keridhaan Allah, mudahan aku nang hasil usahaku nih nah, kawa aku beribadah kepada Allah. Nah, kawa karena umrah, kawa tolak haji, kawa beribadah lainnya, kawa bersedekah. Nah, itu niat kita. Lalu gawian-gawian kita itu kada istilahnya semata dunia. Karena Allah memandang itu atas niat seseorang hamba di dalam apa yang ia usahai. Jadi niat kita. Kita berusaha banyak anak niat apa. Nah, niat itulah yang dipandang oleh Allah. Setiap niat yang baik itu pasti melahirkan baik. Ibarat orang bakabun nih lah. Orang bakabun tuh kan kalau paungnya tuh baik, ia tanam, subur, berbuah, pecubuhnya baik. Ini nih bapak anak baik buahnya, karena paung tuh mamalar, nang pikut-pikut, dah paungnya, pak ditanam, pas berbuah, aro pikut juga sekalinya. Nah apa ya pak paungnya pikut juga nya. Nah, paungnya halus juga. Nah itu sebagai contoh lah. Kayak itu juga kita hidup dalam dunia ini. Karena dunia itu kata Nabi ad-dunya mir'atul akhirah. Dunia itu cerminnya akhirat. Jadi artinya orang baca ramin itu kayak apa?
Amun nangaran teh lalat di dehi nih. Pak baca ramen dia sekaliatan juga di dehi juga teh lalat kada tak pipi. Nah, itu juga kita di dunia nih, makanya kita kewaspadaan hidup itu kita harus cermat, cerdik dan cerdas kita menilik diri kita. Ujar kenapa aku ini jadi kayak ini. Nah kita perlu koreksi toh. Biar besok ini koreksi ya. Besok orang murid kita periksa diri kita. Oh kenapa aku nih? Nah, oh boleh jadi aku ini kurang zikir, boleh jadi aku kurang salawat, kurang tasbih, kurang istighfar barangkali, kurang sedekah. Nah, jadi kita kalau menggugukkan banyak duit, tapi sedekah pemalar. Nah bisa tuh kita. Lah, lo pemalar pada duit ada. Malah orang mau minta sedekah jadi dimamai. Nah, memberi kada pemamai ya pulang. Padahal kalau orang meminta lawan kita nih sama kita kada memberi dulu. Qaulun ma'ruf, perkataan yang baik barang dahulu. Assalamualaikum jurang. Waalaikumsalam ya kita. Padahal kita kan kadang nak memberi orang ini orang gagah aja orangnya. Lalu kita kadang memberi, ayo terima kasih kamu tuh meminta lawan aku. Seolah aku ini kan orang berduit. Ya alhamdulillah ada juga aku duit nah. Cuma sementara aku udah kau berikan doa akan ya aku nah. Mudahan aku berrezeki kau aku berikan. Nah kayak itu kita kan qaulun ma'ruf itu daripada kita assalamualaikum jora menyangguti kada salamnya. Apa nih jam minta sedekah ya pegalangan kayak lukah aja. Bagus kita nah tak kasihan kurang. Nah itu kada qaulun ma'ruf karena karena sedekah itu bukan hanya harta benda atau duit kada. Perkataan pun bisa menjadikan sedekah. Bisa. Orang nih datang lawan kita. Assalamualaikum, jorang. Waalaikumsalam. Apa kabar nih anak mana pian? Ya menah aku juga takul non sampian nih. Gimana rumah si Ano aja? Bapak pian lawan sidin. Aku aja lawan sintu marina. Lah awas kira berdapat nih anak berdapat suraturrahmi. Oh, aja karena ulun nah. Madah kalau pian tuh nah sana tuh rumah sidin. Di atar kapian nih. Nah itu kan kaulun ma'ruf itu namanya sedekah juga itu. Nah ini kada surang tahu aja lawan rumah orang karena surang babantah lawan itu orang betakun tahu lah juru masih anu kertahu aku jar adakah lagi sini di sini kada adakah lagi pada ada orangnya. Nah itu terkadang-kadang kita terbawa nafsu ngarannya. Amun terbawa nafsu jangankan kita kada salah lawan orang itu. Salah lah orang bersangkutan aja, biar bang ada bapak. Nah, kita belajar bisa memaafkan. Kenapa? Karena nang bedahulu nang masuk surga tuh orang nang suka memaafkan dari kesalahan orang. Orang nih salah lawan kita. Aja kita aku maafkan jika mudahan kita dapat keampunan Allah. Nah, ini karena orang yang berdahulu karena yaktu naka apwa wajah. Karena datangan mereka itu kan berduyun-duyun, bergembira masuk ke dalam surga. Nah, ini orang istimewa lah. Maka berat kita ini kada salah dipitnah orang tuh minta ampun bela aku mampuni jangan nah itu tuh padahal orang kayak itu kan kita ampuni itu berat bahasa kitanya amun kita kawa nah itu amal ibadah nah besar artinya. Nah wayafu anis sayiat ya mamaafi daripada sifat kejahatan ini sebagian orang nang mulia. Lebih lagi belum ia berbuat salah, kita sudah ampun maaf. Nah ini adanya nang bersalaman kita. Kan suatu politik agama nih lah. Orang bersalaman itu bukan istilahnya suatu perkara nang biasa, itu perkara yang besar menurut ibadah di agama. Makanya kata Nabi min muslimin yatasafahani ghufira lahum qabla ayyatafarraqa. Apa juga dari kalangan orang yang muslim, laki-laki kah, bini-bini kah. Ketika dia berjumpa, maka ia bersalaman ya kita. Sebelum lagi yang menceraikan tangannya itu, Allah sudah mengampuni dosa keduanya. Antara si A dan si bini berdapat. Apalagi sebelum berdapatnya menaruhkan senyum dulu, salam. Lalu menyurung tangan. Nah, nih orang menyurung tangan nih. Siapa nomor dulu menyorong tangan. Lalu apa? Dia mengucapkan salawat. Maka orang itu adalah digembirakan oleh Allah Ta'ala 3 aja kegembiraan. Pertama dulu mereka mendapat adalah sesuatu yang diperintah oleh Allah.
Artinya kan ibadah. Nang kedua diampuni dosanya. Belumnya menceraikan tangannya, diampuni Tuhan sudah dosa keduanya. Ya antara si Alon si B dia bersalaman. Belum melepas tangannya, Allah sudah mengampuni dosa keduanya. Amun ada berdosa, amun kadapang, nah pahala dah dapat. Makanya kita sebagai manusia nih, ya kita jangan segan-segannya kita mengulurkan tangan untuk bermusafahah, bersalaman ya kita. Kenapa? Karena salaman itu kan pertama selain daripada dapat keampunan, pahala dapat pulang satu kecintaan. Nah ini keuntungannya. Maka apabila kita ada masalah, Allah ampuni dosa keduanya. Sayang pang kita nih, habis dosa sudah. Bagaimana pulang, maulah. Ini kita nih mamal ke sekitarnya. Jadi orang nang basalaman itu kan kelihatannya mudah, gampang, pahalanya gana. Terkadang orang menganggap enteng bersalaman itu. Nah, makanya bersalaman itu merasuk ya tangan ini kepada tangan orang yang menyalami tadi. Artinya kan kada begagawilan. Ini bersalaman nak itu lan jabe itu gatok ka itu. Itu begagawilan ngarannya. Nah, lebih lagi kita kalau kita bersalaman nang orang nang pernah bersalaman nang Rasulullah. Siapa orangnya? Para sahabat. Kita bersalaman nih lawan guru-guru kita, ulama-ulama kita. Kan dari guru ke guru, ke guru, ke guru sampai tabi'in, sampai tabi'in, sampai sahabat. Kada mungkin kalau sahabat itu kan bersama Rasulullah. Nah itu tali kemalinya. Jadi orang bersalaman dengan kiai jar. Kalau orang bahasa orang Jawa itu kan kiai. Kalau menyambat apa? Kita sini kan ulama atau guru tuh lah. Dia kebanyakan guru jar. Ulama kalau di luar Pak Kiai ini jar. Kalau tuh kiai jangan orang Kalimantan jangan tapi anak sambat kiai. Kenapa guru jar? Kalau di Kalimantan ini kalau orang titel kiai itu paling kada bini itu dua. Nah ya itu adalah kalau kan hanya kiai. Amun saya kok aja bini jurung belum kiai lagi nih tuh. Iya itu lah orang banyak babini itu guru tuh. Sing tambah itu telah. Kalau orang cinta lawan apa lawan paguruan jar kita cinta lawan orang ulama itu nang pertama asa rajin berjumpa, rajin bertamu, rajin bersalaman, rajin minta doa. Nah itu orang bujur cinta. Ini cinta minta kawin ini lain itu. Lah urun jar kagalangan lawan pian nih. Kalau indah aja minta sedekah lawan pian itu minta napakahi aja jar. Oh, minta napakahi sekalinya. Itu lain-lain juga biar menhandak bakawal di surga kan kayak itu rajin kita bertamu tuh lah walaupun kan beri duit kan sini ketujuh kalau ulama tuh dihilang itu ketujuh ini ada surung sin banyu surung gak ada parah nah basalaman itu ketujuh betaguran tuh ketujuh betaguran aja kita lah bahasa kita apa betaguran nih kalau nah berdapat tuh itu tanda orang cinta lawan guru maka belinya cinta karena kita di surga almar'u ma'aman ahab karena kita menuju surga itu siapa nang dicintainya nah ini beserta lawan orang nang mencintai lawan orang nang ahli surga nah amun kita nih patuh lawan kiai lawan guru nih lawan ulama kita katakan yakin kalau para ulama-ulama itu kada seperti kita. Kalau waktu malam kita mengaruh guring ada sidin apa bangun. Kita bangun juga paling-paling kami. Daerah ada orang bangun baudu. Kita basuh burit. Ada orang basuh muka, basuh tangan, basuh betis, baudu. Seorang basuh burit. Nah, ini kita. Nah, makanya kan bahasa kitanya kita kada berzikir, kita kada bertasbih, kita kada bersolawat, kita cinta lawan orang yang berzikir, cinta lawan orang bertasbih. Mudah-mudahan dengan kita mencintai sidin, beserta sidin kita masuk ke dalam surga. Nah, ini banyak orang nang, makanya kadang kalau kita mencela orang, ada orang tuh
ahli di dalam berbuat kada baik nih. Judi ya, mabuk gawiannya, nampelin orang usahanya. Orang nih tapi nya mencintai lawan orang ahli ibadah, orang-orang mang soleh nanti kawalinya. Nah, bahkan sampai jadi bodyguard para ulama. Nah, mendampingi lawan ulama-ulama. Pasnya meninggal, aro ahli surga sekalinya. Nah, kan Allah mudah membulak-balikkan suatu amalan itu. Kada usah ngalih, kita banyaklah contoh-contoh di Al-Qur'an, contoh di kitab-kitab. Seorang bugat, tahu ya seorang bugat itu kalau orang bahasa kitanya menjual jasa. Nah, kayak itu penanaman modal asing. Tahu ya kalau orangnya nih kedalainnya berusaha untuk memberi mekanik anaknya, keluarganya. Ini usaha lain kadada, cuma menjual yang sedikit saja. Nah, itu tujuan itu aja, itu arti bugat itu. Lalu pada suatu saat ia pulang bulik dia kita dari suatu usahanya itu di di tempat Gunung Sahara, kada ada naungan, yang padang pasir, di padang pasir itu karena panas, alihai panas itu kada sambat merasainnya tahu panas sih tadi di gurun itu. Nah, lalu setengah jalan ia nih melihat seekor anjing sedang kehausan, makanya membawa sebotol daripada air atau banyu. Maka banyu ini pacang inya minum aja cukup, diberikan ke anjingnya kan kau minum. Lalunya tergugah hatinya tadi, terbuka. Astagfirullahaladzim, bahasa kita ya kayak itu kalau takajut ya kasihannya anjing ini haus, amun kada aku beri baju nih matinya. Lalu diberinya banyunya tadi, ya aku ninya kada minum makannya ke anjing, anjing gagah kain nomba banyu tadi apa kehausan, gagah anjing ini sihat. Ini memandang bukan mandang anjingnya, tapi nang dipandangnya orang nang maulah anjing. Siapa nang maulah anjing kalau kada Allah Ta'ala? Siapa yang bisa maulah anjing? Kada kawa. Nah, kan pasti Allah yang menciptakan, itulah pandangannya. Limbahnya memberi tadi, lalu sakit parut dia kita mendadak. Maka disarang di jantung, meninggal. Limbah meninggal di padang pasir nang ke padang Sahara jurang. Nah, lalu orang nih melihat, jurang kenapa ini? Oh, meninggal, mati. Lalu dibiarkan orang. Dibiarkan. Apa jurang mau nang bugat nih tuh. Nah, ini memandang manusianya. Nang melihat, nang sidin mati tadi. Nang melihat ini kan memandang manusianya. Kada memandang bahwa itu ciptaan Allah. Nah, ini luputnya. Lalu ke kampung, jar kampung tuh nah, nang bejual, nang satabah tuh, jual pundut, jual peri, mati itu di tengah-tengah Gunung Sahara itu. Iya kah, biatakannya. Apa gawian nang kada semperaka bahasa kitanya. Apa Allah berfirman, ya hai malaikatku, Jibril turuni itu, bantu ya. Wah, bingung kan Jibril ini. Malaikat kiraman katibin ini kan tahu bahwa orang itu gawian kayak itu. Hai bidadaraku turuni ke dunia, mandi siapa si bugat itu. Nah, takajut nih kan, para perintah kan malaikat itu selalu menunaikan perintah Allah. Lalunya berangkat karena perintah Allah. Turun Jibril malaikat nih turunan, bidadari turun membawa pemandian bahasa kitanya. Nah, lalu ia mandi si bugat tadi. Selesai mandi, ia kapan? Selesai kapan? Malaikat yang menyembahyangakan. Malaikat menyembahyangakan. Bingung nih. Wah, apaan ya malaikat nih orang nih. Nah, iya kan keaman katibin tuh tahu bahwa orang gawian-gawian apa. Ujar bidadari, aku perlu perintah. Kayak apa kah orangnya, kayak apa kah? Tetap aku gawikan perintah Allah. Nah, ini memandang lawan Allah. Allah nama Maha Kuasa. Allah nama Maha Tahu. Ia kerjakan, maka ia sholatkan. Selesai sholat, maka ia tanam. Malaikat kan tapak bumi di beluang. Nah, tanam orang nih. Dilimbuhi
maka malaikat pulang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai aja kita menggawi tadi. Maka Allah berfirman, "Hai malaikatku, hai bidadari orang-orang yang menghuni di dalam surga. Tahulah bahasa kitanya nih. Hal ya'lamuna minha anamina hadza ada kaikam tahu nang ini gawian ini bihadal makan nang ini gawian ini kita tahu lekam. Tahu ya Allah. Gawiannya nak ini itu telah. Iya, itulah artinya inya ada sesuatu harapan, hanya harapannya itu aja. Maka pada suatu saat karenanya kecintaan sesuatu yang aku cintai, nang aku ulahnya cinta lawan aku ulah. Nah, senang lawan aku ulah. Kesenangannya itulah yang akan memberikan suatu minuman ke suatu yang aku jadikan tadi, walaupun itu adalah barang yang keji, barang yang najis. Tetapi hanya najis itu pun aku jujur ton maulahnya supaya tahu. Kenapa supaya tahu? Jangannya memaraki, karena itu sudah aku larang. Itu sebagai adalah kita tuh kan uji coba kita. Nah, jadi kayak anjing tuh naik ke rumah kita tuh uji coba kita tuh. Binatang ini nyata ini binatang sudah ini tuh lah bungul bener aja. Nah, mun anjing tuh nyata ya bungulnya kan bisa sekolah. Nah, itu kalian salah kalau kita mengucap tentang itu seakan-akan kita menyambat orang yang menjadikan anjing itu bungul. Sama gitu nyumpahi Allah Ta'ala. Nah, kayak itu kalau padahal kita masuk, alhamdulillah anjingnya masuk ke rumah aku. Ikan barang masuk ke orang lain. Kita bersih berapa? 7 kali bersihan lah. Nah, 7 kali suci. Nah, itu bahasa kitanya kalau 3 dengan air biasa, 3 dengan 2 dengan air tanah, 1 air sabun jar. Nah, tuh 7 itu kalau kita bersih amon anjingnya itu masuk, bahasa kitanya anjingnya itu basah. Lalunya ada bakasnya. Nah, itu kayak itu kita mau nyatro tuh. Amonnya samuan karing, kadang kita bakasnya. Kalau kita untuk ihtiyat, untuk baba apik, basuh juga. Walaupun kita kada basuh ya kita kada kena najis kada apa-apa. Makanya kita tangan kita basah, anjingnya karing kada boleh. Japai. Anjingnya basah, tangan kita karing kada boleh juga. Nah, amunnya sama pada karing kada apa-apa. Kita terjapai itu kada apa-apa. Makanya kalau airnya, air liurnya, air hidungnya, air kamehnya, kemudian tahinya itu rijesun. Bahasa kitanya najis yang mughallazah, najis yang besar. Makanya kita bersihi 7 kali bersihan. Amunnya ada kelihatan bekas cara caknya ajar kita. Nah, ataunya menjilat daripada benda kita. Banyak ya kayak piring, cangkir. Nah, itu 7 kali kita membersihi itu. Jangan dibuang. Itu kan ada caranya. Bersih itu kan suci jadinya. Ya ada orang semalam masuk kali anjing. Kalau panci di bawahnya. Maka panci sebutingan jatuh aja. Di bawahnya panci. Lalu di sini tidak kau dipakai lagi panci ini sidin najis sudah. Pak buang sidin. Ke sungai nih. Apa juang pian buang mang? Panci gue jadi buang anjing naik ke atas. Jadi aku buang kayak orang tadi buang mangai. Kenapa jangan pian buang? Ada sih najis itu. Oh, ini orang nggak tahu. Hai, jadi sudah juang aja harus dibuang dibersih 7 kali mengasih jadi suci. Tahu aku buang sudah mak kok sidin. Najis itu aja kada boleh. Rupanya tengah hari baru lapar nak memasak ada sematian. Ini apa kabar? Lalu sini datang jijar panci bang. Nah iya makanya ini salah pian. Perkara anjing pian buang pancinya. Dijual pian tebak Allah ngarannya. Kan pasal minjam kalau ibadah makanya itu nyaka ini. Nanti ya tanggung le anjing. Pian bersih. Jangan 7 kali bersihan itu suci jadinya. Ada iyalah aja sih Den. Aku terbuang sudah apa jar. Maka jauh. Mulai Muharram Kutub tuh kan jauh. Mak ke pasar ke sampai ke Pindang tuh jauh. Nah, kan ada orang berjual pun di tengah-tengah itu. Nah, paksa belapar dulu. Untung kami ada minjam sinin panci. Mang jompin minjam lah segala masak. Kaut nasinya kami enak tulakan. Ini ada kawal-awas dia minjam. Kan jadi orang bailmu nah itu tahunya selamat.
Namun kita kada berilmu, kada tahu itu kan ya membuang tuh. Dikira najis, padahal kan najis masih kau disuciakan. Kan beresihi dulu, hanya disuciakan. Diberesi itu kan ya kita basuhi dan banyu beresihnya. Tapi bila ada kita satro itu masih najis. Sama kita juga bakame, tur bakame, bebasuh, bersih. Cuma belum suci. Kenapa? Hanya karena banyak istinja. Jakanya bebasuh tadi banyak istinja, nah itu bersih dan suci. Nah itu pang yang jadi masalah kita nih lah. Nah kebanyakan karena kita kada tahu. Maka orang nang kada biris beistinja, apalagi bahira kada beistinja, ini pertama masuk alam kubur itu disiksa. Kan hanya masuk alam kubur, belum lagi alam barzah, belum lagi alam akhirat. Itu kan dapat siksa sudah. Kenapa? Nyak ada suci. Di sini aja kita ulang-ulangi karena itu kan jaga ibarat orang karum itu pintu amal ibadah dia lah suci. Innallaha la yaqbalu amalul ibad hatta yutahhiru. Allah kada akan menerima amal ibadah seorang hamba kecuali dengan suci. Bemalaman kita berzikir nih. Bemalaman kita apa? Beribadah nih sembahyang segala. Cuma kami kada beistinja. Bahira kada beistinja. Ini tatahan dia kita amal ibadah kita itu. Kan fadilat orang sholat tahajud. Fadilat orang baca zikir, fadilat orang baca tasbih, fadilat orang baca sholawat, fadilat orang baca istighfar itu luar biasa. Kalau kita baca banyak itu khasiat dan fadilahnya. Pertama, orang yang sholat tahajud itu diangkat oleh Allah derajatnya di sisi Allah. Satu, diangkat derajatnya di sisi manusia, diangkat derajatnya di sisi makhluk Allah. Kan? Kayak itu kalau fadilatnya nih, bagusnya bahasa kita. Aku jar saben malam tahajud. Ada ciri-ciri malah orang muar lawan aku. Deh, malah orang muar jalan aku berdoa kada ada kabul-kabulnya minta duit ya kada ada datang duit nih. Nah, itu perlu kita koreksi itu. Sekalinya apa? Boleh jadi kita tadi kami kada beistinja. Behira kada beistinja. Jangan pun itu guru ajar masukin kada bacaan jamban. Nah, kada baca, kada berdoa tadi. Kenapa berdoa? Allahumma inni a'udzu bika minal khubusi wal khabaisi. Nah, kayak itu kita maksud jamban supaya jangan digoda, dirayu oleh bujuk iblis dan syaitan itu. Kenapa? Nah, itu tuhnya keuntungan iblis. Lalu kita amal ibadah terhenti. Doa kada dikabulkan. Tertahan ya kita. Kenapa? Karena ada sebab. Sebab apa? Sebab kada suci. Nah, itu tuh ini banyak kita nilai yang kada tahu tadi di masyarakat kita. Terkadang orang menyampaikan kisah ubudiyah, kisah ketuhanan. Kita ini siapa? Oh, kayak itu tuh ketujuh benar. Jangan karena itu tuh. Kita ini siapa? Jar Allah itu siapa? Allah adalah orang menjadikan kita ini dijadikan Allah. Allah lah Maha Kuasa berkehendak. Kita ini nang dikuasakan lah dikehendaki. Maka itu kita ini mau kada dikuasakan kada kawadaya. Amun kada dikehendaki ya kada kabul. Nah, kehendak Allah nang jadi. Kehendak kita hanya sekadar meminta. Oh, lincah aja nenek. Tapi bebasuh behira kada bisninja. Nah, itu kan kada diterima Allah bahwa apa? Ubudiyahnya itu. Nah, itu banyak tuh orang wahidan mengaji nur. Dia langsung mengaji nur. Oh, lo payahnya lo nukar jubah aja sidin. Nukar rupiah haji. Nukar surban sidin. Bemantal habola. Tak baca surah baca dua haul kada hafal aku jar. Surah baca dua salamat bisa aku jar. Nah, nya tahun itu tadi Pak sudah yang jadi benar lah orang nih nasnya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu jar. Siapa kenal untuk kan dirinya kenal lawan Tuhannya. Karena kenal sulan dirinya lalunya asa kenal sulan Tuhan tapi semua yang kada. Nah, bebasuh behira kada beistinja. Nah, ini pang menjadi apa? Bahasa kita menjadi harapan lawan Allah itu supaya amal ibadah kita diterima dengan suci. Berapa banyak orang yang berdoa kan seperti kita kalau tolak haji nih. Berapa di Makkah tuh nang kabul doa 13 di Makkah. Di Madinah itu hanya 8.
Nah, di mana dapat nang kabul doa. Di Makkah tuh banyak apa yuk? Ada banyak. Pertama dulu lah kita nih ketika kita menghadap ke arah kiblat. Nah, itu doa kabul. Nah, melihat kiblat kita berdoa. Nah, makanya kan ada kok Allahumma hajal baiti baituka wa amna nuka hada maqbul alaika ya. Itu ada kalau doanya. Itu orang bukan umrah, segala orang haji itu kan doa itu kabul. Kita Pak ada pulang di Pal Hijau Bahari orang Pak Pal Hijau Baharinya apa percuklat Bahari kayak itu ada menuju kemana ke Hajarul Aswad. Nah, berdiri situ kan itu kabulnya doa kita berdoa di situ. Kemudian mulai multajam. Multajam itu antara Hajarul Aswad dengan pintu Baitullah. Itu multajam ngarannya karena pintu Baitullah. Kemudian karena Hijri Ismail, Rukun Yamani, kemudian apa itu nih apa aja kita Pancuran Amas, Rukun Hisami, kemudian sampai ke Hajarul Aswad. Nah, itu kan doa kabul terus di situ sekelilingan. Kemudian di makam Ibrahim, di sumur Jam-Jam. Kemudian pulang kita masuk bahasa kitanya ke tempat kita sa'i. Di mana ketika kita naik ke Gunung Sapa. Nah, kita berada di Gunung Sapa itu doa kabul. Makanya banyak orang berdiri di bawah. Nah, itu kan sah sa'inya. Orang naik ke paling nggak 2 biji batu kan. Makanya kasat aja. Nyaman aja naikkan itu. Nah, itu kan doa kabul. Berdoa dulu di situ kalau baca takbir dulu, baca tasbih, kemudian baca sholawat di situ dan kita berdoa. Hanya kita turun kalau sa'i. Pak maliwati orang bari nyambat Pak hijau aja. Ini lampunya ada hijau. Itu nang berjalan ba ingka jorong bari. Wah, ini kan lalu lari kecil aja. Lari kecil nang ba ingka tuh. Nah, itu doa kabul di situ tuh. Pak marwah. Itu kabul setelah kita hendak naik ke tangga marwah tuh. Nah, kan ada batunya itu kan ciri. Itu sudah kabul doa di situ. Lalu kita berdiri lagi di marwah. Doa kabul. Nah, kan banyak kalau sudah di Makkah. Ada di Madinah. Nang pertama dulu apa babu salam. Masuk kita. Nah, menyatahu di mihrab Nabi. Kalau mihrab Nabi itu di atas itu tukang orang ajan. Nah, di bawah tuh mihrab. Mihjab tuh adanya bertempat kayak itu nah ada situ kan orang sembahyangan tuh mihjab Nabi. Nah, tuh kabul doa situ. Nah, kemudian mimbarnya Nabi. Lalu pulang Raudhah Umudul Aisyah. Itu kan tihang Aisyah aja kita. Batu Umudul Lubabah. Tihang Lubabah. Umudul Haris. Tihang Haris. Ini ya makanya kan kita menakuni nila ikam nyurang umrah nih berapa kali manasik lah jakai orang haji nih. Sekali aja guru aja. Aku betul pun ikam. Niat jurang kita hendak masuk ke tanah haram nih. Adalah jurang can belajar doanya. Bertahu guru aja. Nah, kalau kamu ikan nak mandi nih di Bir Ali, amun ikan mulai Madinah, ada lelajari kadede juga jar, napa lelajari ihram dilajari jar. Makanya apa jurang melajari ihram tuh orang sudah lah ikam ngerti. Tahu gura dililit itu kan jadi aja jar. Ikam tahu lah jurang ihram tuh. Ihram tuh bisa menjadi supan. Kenapa jar? Kan udah salah lilit jurang kebaya. Kenapa jar? Kelihatan jurang anak superanakan. Iyalah jar. Nah, jurang mulai lipakakan kaki kiri dulu yang nih ihramnya itu. Jadi pacul selawar berdulu. Ini pacul selawar berdulu. Orang kayak lihat pacul selawar itu dulu. Lipakakan kaki kiri dulu surung. Hanya lipakan ke kanan, bulikakan ke kiri. Hanya dilulun jurang. Bahasa kita kan dilulun kalau itu. Dan dilipat. Nah, hanya bujurakan jurang dihiganya nih. Itu jurang pisip jadinya. Hanya penting pula mengulilingi. Ada diri jadi guru kayak itu jar. Nah, jadi kam tes lah kita tes lah. Ayo kam dua bano pakai kam yang ram kayak pak. Mamalilitan nak ini. Jadi kam jurang bapak pakai kipas angin. Pakai kipas angin, seperundutan ke jual kelihatan dijar. Nih, kan itu dari jalan ada belajar bontong aja kam. Kasihan kayak itu tuh lah. Ada mun hendak. Busa apa kam tawab. Ini tawab kan banyak manusia kalau di kita
ada nama mengikuti talulu jurang saparakan tuh bang mujurakan kali jurang di situ kam jejak orang tupang ihram kita ih lajar nah ih itu pasti itu maka orang banyak apalagi India itu ketujuh loh kita oh, bibiniannya ketujuhnya pada sama ada bibinian dua yang ketujuh mana jannya Indonesianya Jamil jannya Ahsan jannya Jualan Jamil apa aja Jamil. Ya apa kayak itulah ketujuhnya. Minta duit ketujuhnya juga nya. Anak Sail janda. Ayo minta duit. Jadi kalau dihiga guru Sail itu apa? Kadang ngaran di bang jalan. Ikam siapa ngaran? Kalau pengen ngaran Sail di kiaunya, saya jorong minta. Tahu lah. Iyalah jar. Nah itu nan. Jadi amun sekali aja, jarang mana sih sekali aja apa yang disampaikan artinya pahala-pahala umroh, pahala haji, pahala tawaf, pahala sa'i, pahala cukur itu jadi jurang disampaikan yang caranya apa kayak apa pada dia nah jurang kayak itu nang tersalahnya tuh pada jurang mulainya dulu apa mulainya tentang kebersihan dan kesucian itu pertama dulu makanya dipadahkan jurang kayak itu kami dulu kalau disuruh orang nih barunya apa penataran apa haji lalu penataran umrah semalam penataran haji plus jadi ada orang berapa itu tuntung kalau nih Mama Rake guru jar terima kasih guru lah jar guru menyampaikan ijur sama-sama ayo lu apa adanya aja lu tapi ilmu juga apa nih mantap banget guru aku nih 2 kali tuh haji ku anggap 2 kali di sini aku kada sah hajiku apa juga kalau menurut penjelasan guru tadi jar memang kayak itu juga guru-guru madahi cuma udah paham semalam jasidin nang ini mudahan aku jasidin apa diterima oleh Allah mudah-mudahan ingat ya kalau pian ingat aku guru nah guru soalnya di rakam sidin di rakam sidin nah di video sidin nih boleh lah guru ke rumah guru jar oh jangan boleh aja saja naik ke atasnya tertawa sidin nah haji plus sidin tuh semalam ku anggap sih 2 kali aku tolak haji kada sah apa guru aja mun untang tuh hiro pada aja orang bekameh bebasuh aja bahirnya bebasuh saya kan bebasuh mina kawal wahid aja sidin tadi nih itu guru kalau ada menyampaikan kan pernah lagi ya dahulu kan orang manasik ada sampai 5 kali manasik dulu tuh kami dulu berapa kali kami rancak malam manasik supaya bujur tepat kan cermat cerdas dan bagus kayak telana kayak itu semalam dididik telah kenapa karena umrah dan haji itu banyak gawian ada banyak bacaan niat paling-paling lah ayo kita ihram niat nang bacaan tadi niat aja kalau di hati cuma gawian bapak ihram tuh gawian nah ihram kalau kita mambil mikat gawian nah tawaf gawian sa'i gawian cokor gawian orang bahaji kan ukop gawian malutar gawian gamratul akabah ulaus usta nah itu gawian nah amun maka gawian ini tak bisa salah kamu kada tahu caranya nah ini kada tahu kisah mulai tahu kiri dusurung sidin bedahulu kenapa juga menjadi bel kiri bedahulu betis bangkak kanan dulu aja men ada sebab kan kada apa-apa ini nang sihat umpat juga kiri nah salah sudah itu tuh orang jurang kanan kan baik kita melangkah tuh benyado kita nawa itu an atau pihadal baitul atiq saban kamilan lillahi ta'ala pas menjurung batis kalau di hati kita berniat sahaja ku tawaf di sisi baitullah 7 kali keliling nah dengan sempurna karena Allah Ta'ala pas melangkahkan atau Allahumma imanan bika nah ada kita berdoa kalau watasdikan bi kita bika wafaan bi adik sambil berjalan nah ya kayak itu ini kada berniat kada sidin maiti baitullah aja hiran sidin baitullah hiran kada ingat berniat lagi nah iya itu tuh nah itu boleh jadi lah karena kada suci karena kita menghadap Allah nama suci di tempat yang suci kan kayak baitullah itu kan tempat suci makanya aja kita rasakanlah di Mekah tuh panas tahun tadi kan sampai 45
derajat panasnya. Umah jurang panas bandar itu tak. Nah, tapi kada ada bau awak nih. Kayak apa aja tuh walaupun kada mandi peribahasanya kada bau. Nah, itu kan antiknya di Makkah nih. Makin kita berjamur, makin berputih awak kita. Kan itulah lainnya lah. Tanah halal lawan tanah suci ini lain. Iya jurang aku maaf lah lawan apa nih? Lawan bubuhan travel deh. Jangan mengharapkan duitnya aja. Ada orang ulun guru tolak umrah tadi jar. Kalau ke Jakarta menapa bertambah 1 juta jar. Kenapa jar jadi kayak itu? Ih, tahu travelnya pian dia menambah aja 1 juta. Janji di sini pang, janji jar itu pang saturnya. Soalnya ke Jakarta apa jar, yang pecang sangon ya habis tak ambil. Nah iya itu jadi orang melhak tolak bujur-bujur betakun dulu. Nah itu bujur-bujur betakun dulu. Sayang kita sembahyang nang wajib 1 rakaat. Kalau kita sembahyang sini nang wajib 100 rakaat, abdal nang 1 rakaat di tanah suci itu daripada kita sembahyang 100 rakaat di sini bahasa kita kan kita ini tanah halal. Ya, di tanah halal di haramain itu tanah dua yang haram. Nah sayang amun kita bahasa kitanya kada bujur. Nah kayak itu tuh. Maka bisa terasa amun kita umrah nih, kita melaksanakan sesuai dengan perintah agama. Sesuai nih. Kita berdoa terkadang bisa menangis surangan. Bisa menangis surangan. Kan apa yuk? Nah ini kan itu pang meratapi dirinya itu langsung ke sanubarinya. Lalu kan hati yang tersentuh. Sehingga menangis. Mungkin keingatan apalah. Ya kawan ini kan menggarung. Jangan menangis yang biasa aja. Itu kan biasa. Ini menggarung. Berarti menangis bujur nih toh. Nah imbah tuntung kalau menangis nih. Kita takutnya jurang ikan menangis tuh apa sebabnya? Ulun menatapi diri ulun guru aja. Ulun banyak ulun berdosa aja. Yang pertama ulun dosa lembini aja. Oh, kenapa dosa lembini? Pertama aja ulun nancak menyanyiakan bini ulun. Ulun suruhi dan sebagainya aja. Bisa ulun tempeleng pian jar. Nyamal ulu aja ulun tempeleng ya. Di situ ulun ingat. Kalau bang ingat kayak itu kada berduit. Kada guru aja. Kada mengatakan kesal kada berduit itu, tapi ulun ingat itu jar. Jadi ulun jar membulik nih sadaya upaya mungkin ulun kayak berburu ulun bini jar. Berarti sadar tuh. Nah, sadar berarti orang tuh. Nah, karena apa? Karena itu dalam keadaan suci. Selesai. Pas pulang kami nih ke Madinah. Jurang iringnya jurang kita sama-sama. Pian guru ajar kepalanya nih. Oh jurang apa kepalanya? Ikan jurang mesti kepala juga. Sama-sama kita. Nah, dahulu pas kami nang terakhir semalam tuh aplikasi kami. Jangan aplikasi mencegah WPI jangan bisa. Masuk kami ke sana kalau lah. Jurang kita ingat. Lu ingat ya guru ajar. Lon sandal lu ambil aja. Tidak kali orang banyak ada lucu-lucu. Sudah ingat ya ulun guru aja sandal ulun bedok resik. Jurang ada kait itu jurang ya ingat kita. Nah, ingat lawan Allah, ingat lawan Rasulullah. Kita hadapi ini jurang adalah makanya begini Rasul. Ada gampang jurang kita. Berdoa. Pas sampainya bapak dipagenon tali dulu itu aja bang dulu tulang pertama bang. Jadi sampai situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Indonesia aja. Nah, halas Indonesia aja. Lah antum Arabia aja. Lah jangan Indonesia halas anak Indonesia. Lah antum Arab. Naam dia kita anak Arab. Abi Arab, major Indonesia. Halas jana. Apa antum ya? Nah sorenya masuk kalau disuruhnya masuk. Jurang kita kada aplikasian, jurang disuruhnya masuk kai. Jana kip jana. Apa guru kip tuh jar? Tarik jana. Apa tarik tuh jar? Dijuhut kan bahasa kitanya. Jurang jalan. Nah, lalu suruhnya masuk. Sampai kalau apa kami mihrab Nabi tadi. Kita suruh jam kita sembayangan 2 rakaat sini. Nah, nih guru jar, ini jurang mihrab Nabi. Di sini Rasulullah sholat. Di sini Rasulullah mohon apa doa. Kabul jurang doa. Apa saraja masing-masing doa. Bawa kami hijab Nabi, dudukan situ kalau jurang banyak kita baca selawat aja.
di meja Nabi. Sampai itu apa? Ka Umudul Aisyah. Sebelum ka Raudah nih. Ka Umudul Aisyah ka mimbar Nabi dulu. Hanya ka Umudul Aisyah. Orang berdoa tangan kiri kam anda kan ke apa? Ke tihang tadi. Tangan nih apa? Tangan kanan angkat. Nah, kayak itu. Ikan jurang kabul doa ikan mau naik kandaki. Nah, kayak itu. Ini ada ganal tulisannya Umudul Aisyah jar. Tihang Aisyah jar kita. Aisyah ini beberapa berdoa kadada tanda-tanda kabul. Mahadap lo Rasulullah. Ya Rasulullah ulunina. Rancak berdoa cuma kada kabul. Apa sebab kabul? Lalu Rasulullah. Ujar Rasulullah apa hai Aisyah tu naikkan bersandar di tihang itu. Bersandar Aisyah. Bersandar apa? Memohon kepada Allah langsung apa? Cahaya turun dari langit bahwa doa Aisyah itu diterima oleh Allah. Nah, sama juga Umudul Aisyah apa Umudul Lubabah. Lubabah ini banyak punya kesalahan. Cuma kesampat minta ampun kada ada tanda-tanda Allah mengampuni. Mengadu jalan Rasulullah itu bersandar di apa di tiang itu bersandar Lubabah. Minta ampun Allah timbul datang cahaya dari langit bahwa itu Lubabah diampuni oleh Allah. Nah, jadi kita merasa berdosa nih. Sampai ke tiang Lubabah itu kita banyak minta ampun non Allah. Ini saya diampuni Allah. Nah, kemudian tiang Haris namanya. Tiang Haris ini si Haris ini kayak itu aja kadada peningkatan pegawai nih. Orang diangkat orang terus, orang tetap dia honor. Dan nih, lalu apa? Mengadu Rasulullah, ya Rasulullah ini kayak ini aja dah. Ada diangkat berapa tahun sudah? Hai Haris, mereka berdiri di tihang itu. Berdoa ikan minta lawan Allah. Bahwa ikan supaya diangkat oleh apa? Oleh raja. Berdoa di situ langsung diangkat oleh raja. Nah, itu telah jadi kalau orang jual pegawai anak lakas naik pangkat situ kan berdoa minta naik pangkat nih. Jadi kan ada nih anak angkat juga asalnya di mananya? Asalnya di bawahan aja nya. Jadi anak buah aja. Apabila lagi ulun guru jar, misalnya cukup ulun nih jar. Untuk gawian pangkat cukup ulun jar. Tapi kada bisa diangkat guru apa jar? Oh iyalah jar. Nah menikam umrah juga berdoa ikam di tiang Haris. Entah mana tiang jannya para kajian di makam di sisi makamnya Rasulullah itu jarang maka apa tiang itu berdoa ikam. Lalu tadi kan berdoanya umrah berdoanya. Lalu amamanya abahnya bininya 4 umrah berdoa di situ. Berdoa bulik ke rumah nih kan masih cuti lagi nya. Nah lalu apa pas turun dipanggil oleh gubernur. Dipanggil di Ciau. Lalu apa? Oh sekali Anda menjadi kepala di Perindak semalam. Nah, kalau berarti dong kabur. Jurang saya doai kamu nih. Kayak itu adalah. Nah, jadi kita kayak itu juga toh. Nah ini kan perlu jadi disampaikan atunya. Makanya adanya bahasa kitanya apa yuk? Pelajaran itu adalah. Nah kan kalau orang haji itu menasik. Ngarannya ada orang umrah itu kayak pelajaran. Nah supaya tahu kayak itu adalah. Nah kayak itu tuh nang dipadahi kayak itu adalah. Di Kuba tuh ada kalau andakan yang pertama kita masuk tuh. Ini andakan sandal di muka. Pada masuk itu kayak itu ada itu andakan kipas angin. Nah, diadakan kipas angin tuh lah Rasulullah tuh berdoa situ sini sembahyang. Amun orang tahu di situ orang sembahyang. Paling orang banyak ada tahu kan apanya orang Arab tuh di sekaitunya tempat-tempat nang bahasa kitanya nang dihuni oleh Rasulullah seperti apa ukub di Arafah. Dari Jabal Rahmah itu kurang lebih 100 meter kalau dari Jabal Rahmah itu ya paling panjang lah 100 selawi kalau meternya. Disitulah Nabi kita ukub. Nah, ini apa dilungguhinya lawan pasir. Nah, dari tahu lagi kita padahalnya syirik tuh bang. Jabal Rahmah tuh lihat di atas tuh lah batu tuh hibak tulisan. Ada ngarannya macam-macam di situ. Jadi jar bila menulis itu pasti tak kasih tuh kayak yang masih jarugi minta kasih tuh. Masih jarugi orangnya ke Madinah Makkah itu. Nah, itu tapakol kalau ngarannya itu dia di barak mana oleh apa? Oleh Arab tuh haram jannah.
Nah, kayak itu telah. Ini orang kita Indonesia nih, ada musang sepidol bising aja. Menulis di situ. Cuma kebetulan juga rupanya lah. Batak datang harus kawin. Nah, jadi dong cangkal kalau tuh. Betul tulis kayak itu. Jadi banyaklah di apa di Makkah itu nang tempat-tempat nang makbur. Nang di Madinah itu ada 8 tempat kalau kada salah leh. Itu Madinah itu. Kemudian daripada itu bahwa kita berzikir jasiden beribadah itu kadang kala kita memelihara bersungguh-sungguh daripada hati kita. Artinya apa? Nah, maka oleh itulah kita di dalam suatu amal ibadah kita, harapan kita minta tarima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memelihara hati itu berat. Lah, terkadang mulut baca Yasin, hati keingatan apa? Makanan. Terkadang-kadang orang bahaul nih. Surah baca Yasin, jalo tahlil, hanya doa haul jar. Lalu sin baca Yasin apa makanannya jar. Nah, padahal muntung baca Yasin. Nah, itu doa ya kada kau kita mare. Nah, amunnya kada kau melihara itu kayak apa? Nah, lalu jasiden kita mengharap lawan Allah semua amal ibadah kita itu semoga Allah menerima. Nah, itu harapan kita. Kita berzikir kan macam-macam hati kita kasih tuh ke sini. Nah, lalu kita selesai itu berharap kita jadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala anggautamu pada tiap-tiap adalah engkau melakukan ibadah dan tiap-tiap adalah nasumu daripada ketika pagi hingga petang. Nah, maka itulah kita disuruh menjaga hati kita ini pagi kemudian sampai sore. Disuruhlah memelihara di diri kita. Daripada apa? Daripada lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semuaan, nah bahasa kitanya, nang apa adalah diri kita itu adalah Allah yang Maha Kuasa. Allah nang bersifat qadirun alama yurid. Maha Kuasa Allah itu apa nang ia kehendaki. Maka justru karena kehendak Allah yang jadi, kita banyak-banyak minta lawan Allah supaya apa yang kita kehendaki itu dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Jasidin, arahkanlah daripada anggautakmu itu. Anggauta apa anggauta? Pertama muka, 2 tangan, 2 batis. Nah itu anggauta kita tuh. Arahkanlah sesuatu yang diarahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana? Arah ke kiblat. Di waktu Nabi kan sembahyang, ada nyambat mana jar sama kiblatain jar. Disitulah Nabi sembahyang diperintahkan oleh Allah fawalli wajhaka satral masjidil haram. Babalik oleh kamu hai Muhammad. Nah, asalnya kan Masjidil Aqsa. Bapaling kemana? Ke Masjidil Haram Makkah. Nah, bapaling Nabi. Nah, kita kan itu juga. Asalnya kita ini kada arah kiblat. Hadapakan kita anggota kita ke arah kiblat. Supaya apa? Supaya tantram daripada di diri kita. Nah, itu telah. Jadi kita zikir, tasbih, salawat dan sebagainya. Yang paling istimewa kita mengarah kiblat supaya tantram ya. Dan ingatlah kamu ketika pagi dan sore. Dijelasinnya lah hingga petang. Dan tiada kuasalah engkau atas demikian itu melainkan engkau engkau berilah bahagian segala waktumu itu. Nah, amun kita jasidin kada kawan nih memelihara hati karena hati ini banyak ingat itu dan ini. Asal hati nih di pasar teh anu kakamban soalnya kada ingat. Pas sampai ke rumah waktu zuhur. Mangkat zuhur takbir nih. Pas baca Fatihah keingatan lo kakamban. Udah Yusuf jangan dijual lurang ya. Nah, ini keingatan. Kalau itu pastilah ada sesuatu itu dalam hati kita ingat kepada yang lain daripada Allah. Berhadaplah oleh kamu anggautamu itu kah hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dan keimanan. Jadi dan keyakinan kita berhadap kepada Allah dan keimanan kepercayaan kita kepada Allah. Dan jagalah waktumu akan segala ibadah yang
disuruhkan oleh Allah Ta'ala. Nah jadi kita jaga apa sesuatu yang disuruh oleh Allah. Apa ya utama kayak sholat, nah kayak kita berzikir, maka engkau kerjakanlah akan dia. Nah, amun sudah itu baru kita mengerjakan sesuatu amal ibadah kita. Jadi artinya orang beramal ibadah itu kan ada sebarangan dua. Nang paling abdal itu, nang pertama tadi ujar sidin ikam kada kuasa, bapak memelihara diri ikam. Nah, apa sesuatu yang disuruh oleh Allah kau kerjakan. Pasti ikam ingat kepada yang lain. Satu. Nang kedua jasidin, hendaklah ikam meluruskan anggau tamu itu ke arah kiblat. Amun ikam meluruskan, tantram ikam dalam amal ibadah. Oh cocok kaileh. Amun kita nih, beribadah tuh kita arah-arah kiblat, pasti ibadah kita tuh tenang. Ibar kita berzikir, ibar kita bertasbih, itu tenang. Arti arah kiblat. Makanya orang bahari leh, tuntung bau dulu arah kiblat aja. Duduk nih. Ada lagi istilah lain. Nah, semata hanya mengingatkan kepada Allah. Kemudian arahkan jasidin hatimu itu ke hadrat Allah. Artinya hati kita hanya yang diingat Allah. Kan orang zikir itu makanya zikir itu banyak. La ilaha illallah zikir. Allah Allah zikir. Yahu Yahu zikir. Hu zikir. Hi itu ada juga zikirnya. Tapi kita nang hu. Nah hu kata hu apa? Nah baiklah ilaha illallah itu aja. Nang surang negara tahu leh kisah nang hu tadi. Lalu umpat juga orang hu seorang hu juga. Hi ja. Hu tu huwallahu alladzi khalaqas samawati wal ard. Nah, itu himma ampusahum wa himma an tasma'u ujunakum jar wa asma'akum. Kayak kali itu. Jadi bahasa kitanya nang kita itu kan Allah artinya menaruhkan sesuatu adalah ingatanmu. Lewat apa? Lewat talinga. Nah, ujun itu kan talinga bahasa kita. Lewat apa? Lewat napasmu. Lewat perasaanmu. Nah, kayak itu kalau itu tafsirnya itu. Nah, nang lebih abdal apa? La ilaha illallah. Nah, itu aja sudah kita. Ini anak keren juga kisahnya nih. Kisah keren juga nih. Hu. Ya. Nang dihigan hu juga. Ya, membaca pilkada tak bisa belajar. Nah, baik la ilaha illallah atau Allah. Nah, nyata itu kan Allah itu ada mempunyai asma itu 99. Apa lagi kira kita? 99 itu mulai Allah. Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar, Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghabbarul Arwa Abrazaqul Fattahul Alim, Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'idul Mujallil Sami'ul Basir, Al-Hakamul Abdul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur, Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafidul Muqitul Asibul Jalilul Karim, Ar-Raqibul Mujibul Waisul Hakim Al-Wadul Majibaisyus Syahid, Al-Haqqul Waqilul Qawilul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubri'ul Muhidul Muhil Mumit, Al-Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidus Samad, Al-Qadirul Muqtadir Muqaddim Akhawal Akhirul Zahirul Batin Waliyul Muta'al, Al-Barut Tawwabul Imam Mutaqu Abur Abur Malikul Muluk Jul Jalali wal Ikram, Al-Muqsiminul Ghaniyul Mughni Al-Mu'ti Al-Mani'ud Darun Nafi'un Nur, Al-Hadi Al-Badi'ul Baqi Awarasul Rasidus Sabur. Kan seperti itu. Itu nama Tuhan 99. Nah, tasarah kita umpamanya kita nih anak supaya mudahan kita yang bisa jual nih bahasa kitanya nang kayak orang ya jal jalal luar ya Allah ya jal jalal ya Allah ya jal jalal wal ikram. Nah kayak itu kalau supaya kita dikasih sayangi nih oleh Allah, oleh para nabi, kemudian seluruh manusia dan makhluk Allah. Apa ya? Ya Allah ya Rahman ya Rahim bil mu'minin. Itu ya diamalkan. Ya Allah, ya Rahim, ya Rahman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim bil mu'minin. Nah, itu Allah. Amun kita nih hendak jar supaya lurus saja.
ya basit itu nama Tuhan juga. Eh? Kita hendak umpamanya, nah ini kayak hari Jumat nih. Hendak kita mendapatkan rezeki nang bahasa kitanya kada tapi ngalih. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Nah dibaca itu hari Jumat nih. Nah itu tuh dibaca oleh Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud aghnina bihalalikan haramik wa aghnina bifadlika amman siwa. Karena sudah orang bulik dari masjid baca kita tasbih. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Itu tasbihnya itu. Itu dibuka oleh Allah Ta'ala kebahagiaan hidup kita dunia dan akhirat. Apa bahagia di dunia? Kita dicukupakan oleh Allah. Apakah bahagian di akhirat? Kita dinamakan adalah kebun di dalam surga. Nah, itu orang baca tasbih tapi nah orang sudah budikan masjid nih. Itu bagi bibinian. Karena bibinian kan kada wajib sembahyang Jumat. Nah, banyak di rumah kok ada orang bulik nih sudah di masjid berarti sudah selesai nih. Nah, coba kami tasbih nih. Subhanallah bihamdi subhanallah al-azim sampai 100 kali. Nah, itu tuh bacaannya. Kamu nalakiannya di masjid. Ketahuan bahwa orang selesai dah. Nah, baca 100 kali. Itu banyak fadilatnya. Kami kadang nyampaikan fadilat itu banyak mana fadilatnya. Nah, kemudian daripada itu syahdan. I'lam katahulah kamu. Ini kisah guring pulang nih lah. Adab guring pulang nih. Apabila engkau bangun daripada tidur, maka hendaklah engkau bangun daripada dahulu terbit fajar. Sampai sini aja kalau insya Allah kita sambung pulang nih. Ini adab guring pulang. Tadi kan kita tentang adab beribadah. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa yanfa'na wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya rahman wa'fu 'anna ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, ya Allah. Ya. Allah Ta'ala. Oh ya kah? Berapa bulan dah? Oh. Nah ini minum, punya sudah keluar ciri lapiakan lah. Hanya belum keluar ciri yang diapiakan dulu. Jadi tambah separuh.